حبیبی یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے حساب سے اسلام کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستے سے گزر ہوا۔ حضرت بلال حبشی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو دل میں کہا، یہ عرب مرد کتنا حسین و جمیل ہے، اس عرب مرد کا چلنا لاجواب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب پہنچنے کے بعد حضرت بلال حبشی نے کہا، اے عرب مرد، رکو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت بلال حبشی نے کہا، اے عرب مرد، میں امیہ بن خلف کا غلام ہوں جو مجھ سے رات بھر چکیا چلواتا ہے، دن بھر مزدوری کرواتا ہے۔ آخر میں بھی انسان ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ آرام کر لی جائے۔ اے عرب مرد، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم میرے آقا امیہ بن خلف سے سفارش کر دو کہ وہ مجھ سے دن میں کام کروایا کرے، رات میں مجھ سے چکیا نہ چلوایا کرے۔ میں بھی انسان ہوں، میری بھی طبیعت چاہتی ہے آرام کر لوں، لیکن میرا آقا امیہ بن خلف مجھے آرام کرنے کو نہیں دیتا۔ اے عرب مرد، تو میری چل کے سفارش کر دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، میں تمہاری سفارش تو نہیں کر سکتا ہوں، البتہ تمہاری جگہ پہ ڈیوٹی کو انجام تک میں پہنچا دیا کروں گا۔ تم سویا کرنا، رات بھر تمہاری جگہ پہ میں چکیا چلا دیا کروں گا۔ اتنا کہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی و تشفی دی، چلے گئے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلال حبشی کے پاس آئے۔ آنے کے بعد کہتے، بلال تم سو جاؤ، میں تمہاری جگہ پہ چکیا چلا دوں گا۔ حضرت بلال حبشی سو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے رات بھر چکیا چلاتے رہے۔ صبح نمودار ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ دوسری رات آتی ہے، پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، بلال حبشی سے فرمایا، بلال تم سو جاؤ۔ حضرت بلال حبشی سو گئے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات چکیا چلاتے رہے۔ صبح کو سرکار چلے گئے۔ تیسری رات پھر آ گئے، چوتھی رات آئے، پانچویں رات آئے، چھٹی رات آئے، ساتویں رات آئے، یہاں تک کہ متواتر 40 راتوں تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے چکیا چلانے کے لیے آتے۔ بلال حبشی سے کہتے، بلال اب تم سو جاؤ۔ بلال حبشی سو جایا کرتے۔ جب 40ویں رات آئی تو بلال حبشی شش و پنج میں ڈوب گئے۔ آخر یہ عرب مرد ہے کتنا اچھا جو 40 راتوں سے متواتر مجھے سلا رہا ہے، میری جگہ پہ کام کر رہا ہے۔ یہ عرب مرد ہے کتنا اچھا، جب میں اس سے گفتگو کرتا ہوں اس کی گفتگو کا انداز نرالا ہے، اس کے چہرے کا حسن نرالا ہے، اس کے چلنے کا انداز نرالا ہے۔ یہ عرب مرد ہے کتنا اچھا جو میری جگہ پہ ڈیوٹی دیا کرتا ہے، خود مجھے سلایا کرتا ہے۔ جب 40ویں رات آتی ہے، بلال حبشی قدموں پر گر جاتے ہیں۔ گرنے کے بعد کہتے ہیں، اے عرب مرد، تم اپنا نام بتاؤ، تم ہو کون؟ 40 راتوں سے متواتر تم آتے ہو، کوئی اجرت نہیں لیتے ہو، میری جگہ پہ کام کر دیتے، مجھے سلا دیتے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال، کیا تم نے محمد بن عبداللہ کا نام سنا ہے؟
बिलाल हबशी ने कहा सुना है, कहा वही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जिन्होंने नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। हजरत बिलाल कदमों पर गिर जाते, गिरने के बाद कहते मोहम्मद अब देर ना कीजिए, मुझे भी कलमा पढ़ा के दाखिल इस्लाम कर लीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ऐसा क्यों? हजरत बिलाल हबशी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जो 40 रातों से खुद ना सोया हो और अपने चाहने वालों को सुलाता हो, या रसूल अल्लाह वो कोई और नहीं हो सकता बल्कि अल्लाह का पैगंबर ही हो सकता है। सुभान अल्लाह। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक व किरदार देख करके इस्लाम कबूल कर लिया। कबूल करने के बाद उमैया बिन खलफ के गुलाम रहे। उमैया बिन खलफ को जब मालूम चला कि बिलाल ने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, उमैया बिन खलफ हजरत बिलाल हबशी को इतना बेदर्दी के साथ मारता था, इतना बेदर्दी के साथ मारता था, इतनी अजियतें देता था, इतनी तकलीफें देता था। तकरीर के अल्फाज नहीं, प्यारे तारीख के अल्फाज रख रहा हूं। बिलाल हबशी के हाथ पांव रस्सियों से बांध दिया जाता था, बच्चों के हिवाले कर दिया जाता था, बच्चे पत्थर मारते थे। बिलाल हबशी को गरम गरम रेत के ऊपर लिटाया जाता था, रास्ते में कांटे बिछाए जाते तो उस पर घसीटा जाया करता था। वजनी पत्थर बिलाल हबशी के सीने पर तोड़ा जाता था, लेकिन अलहद अलहद की आवाज बुलंद किया करते थे। उमैया बिन खलफ कहता था, बिलाल अब भी तुम्हारी जान जाने में चंद सेकंड बाकी हैं, अब भी तुम मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दो। हजरत बिलाल कहते थे, ए उमैया बिन खलफ सुन ले, अब चाहे तो मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, हर टुकड़े की बोटी बना दे, बोटी का कीमा बना दे, लेकिन मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। दुनिया की कोई भी ताकत मोहम्मद का कलमा पढ़ने से नहीं रोक सकती है। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए बिलाल हबशी पर उमैया बिन खलफ ने कितना जुल्म किया। एक दिन उमैया बिन खलफ बड़ा बेदर्दी के साथ हजरत बिलाल हबशी को मार रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ, देखा कि उमैया बिन खलफ बड़ा बेदर्दी के साथ मार रहा। बिलाल हबशी से देखा ना गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक से देखा ना गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करती या रसूल अल्लाह, बिलाल जिन्होंने आपका कलमा पढ़ लिया है वो उमैया बिन खलफ के गुलाम है, उसे पता चल गया। या रसूल अल्लाह, उमैया बिन खलफ हजरत बिलाल को बहुत बेदर्दी के साथ मार रहा था, बहुत बेदर्दी के साथ मार रहा था। आका मुझसे देखा ना गया, मैं चाहता हूं बिलाल हबशी को खरीद कर आजाद कर दिया जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर बिलाल को खरीदने में मुझे भी शामिल कर लो, बिलाल को खरीदने में मुझे भी शरीक कर लो। इतना कहना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमैया बिन खलफ के पास गए। जाने के बाद कहते, उमैया बिन खलफ सुन, तुम अपने गुलाम को मार रहे हो, क्या इसे बेचोगे? उमैया बिन खलफ ने कहा, हां बेचूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, क्या लोगे? का 2000 दिनार लूंगा। और भी शर्तें रखी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद के आजाद कर दिया। बिलाल हबशी को जब अबू बकर सिद्दीक ने खरीद के आजाद किया तो हजरत बिलाल हबशी दौड़ते हुए सरकार की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे खरीद के आजाद कर दिया है। या रसूल अल्लाह, बिलाल हबशी ये कह रहे थे, हबीबी या रसूल अल्लाह, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया।